precious, loving Heavenly Father, I also come at your feet to worship you, to praise you, Lord. I thank you, Jesus, for reminding me through John chapter 4 and what you have to do to make this Samaritan woman to know and repent of her sins. Yes, Lord. I also remember myself, oh Lord. Yes, Lord, you've done the same thing. Oh Lord, I had no friendship with godly people, oh Lord. Oh Lord, there is no friendship between you and me. In fact, there is enmity, and the Bible says that the wrath of God is on me, oh Lord. But yet, you came into this world, oh Lord. Oh Lord, you humbled yourself. You came for me, oh Lord. You died on the cross instead of me, oh Lord. Oh Lord, and you made me realize that the life that I was leading is sinful. And because of you, what you've done, oh Lord, I'm able to, oh Lord, come and open my mouth in front of your people to worship you and adore you, oh Lord. Oh Lord, there is no good in me, oh Lord. I don't deserve any of your blessings. But yet, it's purely your grace, oh Lord. Oh Lord, yes Lord, because of what you've done in my life, I'm able to tell everyone, yes Lord, that you are the true God. You are the omnipresent God. You are the everlasting God. You are the God who makes me correct my wrong ways, who makes me repent, O Lord. And I thank you, Jesus, for all that you've done. It is only because of your immense sacrifice on the cross Calvary, O Lord. O Lord, I give you glory and I praise you, Lord. O Lord, one day I will be with you. That's the eternal hope I have because of what you've done on the cross. O Lord, what can I render unto you? I offer this cup of salvation and I offer this worship in the matchless name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, Samuel, let us stand again and sing the English song. I have decided to follow Jesus.
కూర్చోండి. So let us turn our Bibles to Ephesians chapter 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము. Ephesians chapter 6 verses 10 to 17. Ephesians chapter 6 verses 10 to 17. So today is the last message in this series of the armor of God. So let us God speak to us as we read these verses. Let us read alternatively. Ante marchi chadudam. Ephesians chapter 6 verses 10 to 17. I'm going to read verse 10 and let us all read verse 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Therefore, take up Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Let us all close our eyes and bend our heads and look to the Lord in prayer. Dear Jesus, thank you, Lord, for this wonderful day as we are about to meditate, oh Lord, on this few verses. Kindly speak to us. Help us to understand, oh Lord, not my words, oh Lord, your people want. They want your words. Oh Lord, kindly empty me. Oh Lord, you only use me as your mouthpiece. Let you be the Lord of this place, oh Lord. I commit this prayer in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So, గత కొన్ని వారాలుగా మనము సర్వాంగ కవచం, ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి మనము వింటూ వస్తున్నాం. This is the last in this series of message, and I was not planning to do this series, but God has put a burden in my heart, and because of that we were doing this thing. So today the last armor, last weapon, chivari weapon ఏంటంటే in verse 17, sword of spirit, which is the word of God. ఆత్మయను ఆత్మ ఖడ్గం అన్నటువంటి దేవుని వాక్యం. So the sword of spirit, which is the word of God. So just as a quick recap, ఇంతవరకు మనము చూసింది, మనందరము we are all in a spiritual war. ప్రతి ఒక్కరు మారు మనసు పొందిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆత్మీయ యుద్ధంలో ఉంటున్నారు. చాలా this series is very very important. ప్రతి వ్యక్తి, anyone who is really born again, anyone who has really following Jesus, and it gives us answers to why our prayers are not answered. It gives us answers why we are leading a defeated life. ఓడిపోయిన జీవితం ఎందుకుంది, మన ప్రార్థనకు జవాబు ఎందుకు రావట్లేదు, మనం దేవుని ఎంత వెళ్తున్నా అనుకోని పరిస్థితుల్లో మనం ఎందుకు ఇంత నిస్సహాయకంగా డిప్రెస్డ్ స్టేట్ లో ఉంటున్నాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ గాడ్ హెస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ us. సో
సో వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ వేర్ ఈస్ దిస్ వార్. ఈ వార్ అనేది మన యొక్క మైండ్ లో ఉంటుంది. సో మన యొక్క తలంపుల్లో, మన యొక్క ఆలోచనలో, మన యొక్క మనసులో ఉంటుంది, మైండ్ లో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అండ్ గాడ్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్. మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత పాత స్వభావం మైండ్ అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ దేర్. గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ us a new spirit. First 2 Corinthians 5:17 లో he has made us a new creation, but our mind is the same. పాత జీవితంలో నుంచి వచ్చినప్పుడు. So there is always a war between the mind and the spirit. మన యొక్క ఆలోచనలు, మన యొక్క పరిశుద్ధ, మన యొక్క ఆత్మకి ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క యుద్ధం ఎలాగ ఫైట్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ us. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో హౌ టు యూజ్ దెమ్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ అవర్ వెపన్స్ ఆర్. సెకండ్లీ వీ నీడ్ టు యూజ్ దెమ్. సో వన్ ఆఫ్ ది నోయింగ్ వెపన్స్ అనే దాంట్లో హౌ కెన్ వీ నో ఈజ్ టు రిన్యూ అవర్ మైండ్. మన మనస్సుని నూతన పరచాలి. వీ నీడ్ టు రిన్యూ అవర్ మైండ్. అంత పాత జంక్ అంతా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక కంప్యూటర్ని, మన ఫోన్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మనం ఉంటాం. అన్నెసరీగా రకరకాల మెసేజ్, మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా స్టోరేజ్ అంతా నిండిపోతూ ఉంటుంది. సో వెన్ వీ సమ్టైమ్స్ వాట్ వీ డూ, వీ డిలీట్ ఆల్ ది అన్సేవ్డ్ మెసేజెస్. సో అవన్నీ అన్నెసరీ మెసేజెస్ అన్ని డిలీట్ చేస్తే మన ఫోన్ మళ్ళీ స్టోరేజ్ బ్యాక్ వస్తుంది. సేమ్ వే మన యొక్క మనసులో కూడా అన్నెసరీ డేటా అంతా ఉంటుంది. దాన్ని అంతటిని తొలగించి దేవుని వాక్యంతో నింపాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిన్యూయింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్. సో దేవుడు చాలా ఆయుధాలు ఇచ్చారు. ఇన్ దట్ దేర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, fruit of the spirit, gifts of the spirit, armor of God and prayer. These are just a small list. There are so many weapons. So what we looked at is armor of God. ఈ armor of God, why is it important? ఎందుకు ఇది ముఖ్యము? ఇక్కడ ఒక వర్స్ చూద్దాము. verse 13, Ephesians chapter 6 verse 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. ఎవరైనా తెలుగులో చదువుతారా? ఎఫిషియన్స్ 6:13. అందుచేతను మీరు అపదినమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమస్తము నెరవేర్చిన వారి నిలబడుటకును శక్తిమంతులగుటకు దేవుడిచ్చి సర్వాంగ కవచమును ధరించుకోండి. నిలబడుటకును శక్తిమంతులగుటకును. సో ఇఫ్ we even have to stand in front of the enemy, we need to have the whole armor of God. సో దీంట్లోనే చాలా మంది సరిగ్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ వస్తూ ఉంటారు. అరే, నాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? నాకు ఈ బాధలు వచ్చినప్పుడు వేర్ ఈస్ గాడ్, ఐ కాంట్ సీ హిమ్ అంటారు. సో వాట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్, ఆయన ఈ లోకంలోకి రావడం వలన ఆయన ఏం చేశారంటే, గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ us all the weapons, all the things that we need to fight this war. One example is that, last week కూడా చెప్పి ఉన్నాను. సో ఫర్ what God has done for salvation, రక్షణ కోసం ఏం చేశారు ఆయన? So what did he do? He came to this world, he became a human being, he offered himself instead of you and me. నీకు బదులుగా ఆయన సిలువ ఎక్కి మరణం పొంది రక్తం అంతా కాచి చనిపోయారు. చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నారు లాస్ట్ లో, 1 of the 7 words లో ఏమన్నారు? ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అంటే ఏంటి? ఏం సమాప్తమైంది? Whatever God has to do, it is finished. ఒక్కసారి let us think once. Is there anything God has to do? ఆయన వచ్చి కంప్లీట్ చేయకుండా మిగిలిపోయిన వర్క్ ఏదైనా ఉందంటారా ఈ వరల్డ్ లో? జస్ట్ ఇమాజిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం we go, మీ స్టూడెంట్స్ గా వచ్చినారు, బట్ పీపుల్ లైక్ మీ హు ఆర్ సెటిల్డ్, లైక్ ఇండియాకి వెళ్ళడానికి ఎంతో ముందు బిఫోర్ కోవిడ్ ఇయర్ లో వన్స్ మాక్సిమం ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చి, అది కూడా 2 to 3 weeks లీవ్ దొరుకుతుంది అంతే. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇండియా, వీ విల్ బిఫోర్ వెళ్ళక ముందే వీ రైట్ ఎ లిస్ట్, ఏమేం పనులు చేయాలి, ఏమేమి ఉన్నాయి పెండింగ్ వర్క్స్. ఎందుకంటే ఆ ఇయర్ అంతా ఉంటుంది ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, బట్ ఓన్లీ 3 weeks లీవ్ దొరుకుతుంది. సో వెన్ వీ గో టు ఇండియా, విల్ ట్రై అండ్ డూ అవర్ బెస్ట్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద వర్క్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో 1 year ఆగాల పనులు చేయాలంటే. అట్లాంటిది సృష్టి నుంచి వెయిట్ చేస్తూ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు, హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ రైట్ మూమెంట్. ఆయన ఇటర్నిటీ ప్లాన్ చేసిన దేవుడు, సృష్టి మొత్తం క్రియేట్ చేసిన దేవుడు. వెన్ హీ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ విత్ ఎ ప్లాన్, ఆయన ఒక పర్పస్ తోటి, ఒక ప్లాన్ తో ఈ లోకంకి వచ్చినప్పుడు, డూ యూ థింక్ హీ విల్ ఫెయిల్ ఇన్ నాట్ కంప్లీటింగ్ హిస్ వర్క్ అండ్ గోయింగ్, అరే మళ్ళీ వచ్చి చేద్దాంలే మిగిలిన పని అనుకుని ఉంటాడా? లేదు. అలా అనుకుని ఉంటే he would have never said it is finished.
దాని అర్థం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ గాడ్ హ్యాస్ టు డూ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్, అప్పుడు 2000 years బ్యాక్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్, మన ఎంతకాలం ఉంటుందో భూమి మనకు తెలియదు కానీ అంతకాలానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని హీ హ్యాస్ డన్ కంప్లీట్లీ. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ గాడ్ హ్యాస్ టు డూ. గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద క్రాస్ ఎనీమోర్, ఆయన సిలువ మీద లేరు, హీ ఈజ్ ఆన్ ద థ్రోన్. సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక పశువుల పాకలో రాడు, ఈజ్ కమింగ్ టు జడ్జెస్, ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి వస్తున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ఫినిష్డ్, ఆయన ఏం చేశాడు? వాట్ హీ హాస్ ఫినిష్డ్ ఈస్ దట్ హీ హాస్ ప్రొవైడెడ్ అస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇటర్నల్ లైఫ్. నిత్య జీవనానికి మనం వెళ్ళడానికి కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేసి వెళ్ళారు. మనకి ఒక స్టోరీ ఉంది, గుడ్ సమారిటన్. ఓకే, గుడ్ సమారిటన్ స్టోరీ ఉంది. గుడ్ సమారిటన్ ఏమైంది? సో ఒక ఆయన కొట్టివేయబడ్డాడు దొంగల చేత, అక్కడ పడున్నాడు. రకరకాల వ్యక్తులు వచ్చి వెళ్తున్నారు, నో వన్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ దెర్ ఈస్ దిస్ గుడ్ సమారిటన్, మంచి సమరయుడు. హీ టుక్ హిమ్ అప్, ఆయన wounds అన్ని హీ హాస్ పుట్ ఆయిల్ ఆన్ హిమ్ అండ్ దెన్ హీ టుక్ హిమ్ టు దిస్ ప్లేస్. మళ్ళీ ఏం చెప్పారు? నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తాను, అప్పుడు నీకు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తా అన్నారు. సో మనం కూడా ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం, గుడ్ సమారిటన్. సో ద గుడ్ సమారిటన్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్. వీఆర్ ద పర్సన్ హూ వాజ్ బీటన్. మనం దొంగల బారిలో పడినటువంటి వ్యక్తులు. సో జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం చేశారు? అన్ని చేసి వెళ్ళారు, మన కోసం వచ్చారు, మన యొక్క గాయాలని కట్టారు, మనకు ఒక ప్లేస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు, నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తానని చెప్పారు. సో బట్ ఆయా వ్యక్తి సడన్ గా లేచి, అరే నాకేమీ అవ్వలేదు, నేను ఇంకా ఈ బాధల్లోనే ఉన్నాను, నాకు అసలు ఎవరు సహాయం చేయట్లేదు అంటే నా అర్థం ఏంటి? అయితే ఈయన కళ్ళన్నా మూసుకుపోయి ఉండాలి, లేకపోతే ఆలోచించే జ్ఞానం కూడా లేకపోవడం. మనం కూడా చాలా సార్లు అటువంటి పరిస్థితిలోనే ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఒక వ్యక్తి ఈవెన్ నా పిల్లలు రక్షణ పొందాలన్నా, డస్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యావ్ టు కమ్ అగైన్ టు డై అగైన్ ఆన్ ద క్రాస్? నో. వాట్ ఎవర్ హీ హాస్ డన్, ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అంటే ఆయన 100% వర్క్ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నాడో అదంతా చేసేసి వెళ్ళారు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎల్స్ ఫర్ గాడ్ టు డూ ఎనీమోర్. సో ఇఫ్ there is nothing else for God to do anymore for us to enter into the eternal life. మన నిత్య జీవితానికి వెళ్ళడానికే ఆయన చేయాల్సింది ఏమీ లేకపోతే మనకు వచ్చే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి, చిన్న అనారోగ్యతకి, లేకపోతే చిన్న జాబ్ ఇష్యూకి, వీసా ఇష్యూకి, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆయన పరలోకాన్ని నుంచి దిగి వచ్చి మళ్ళీ ఏమైనా చేయాలా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సో వై ఆర్ వి బ్లేమింగ్ గాడ్ ఫర్ థింగ్స్ గాడ్ హెస్ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్? సో ఎవరి ఫాల్ట్ అది? మనకు అందకపోవట్లేదంటే. సో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాళ్ళు మనకి అన్ని వైరింగ్స్ వేసి, మన కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకున్నాం అనుకోండి, పర్మిషన్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాళ్ళు గ్యాస్ అన్ని పెడతారు. సో మన ఇంట్లో కరెంట్ రావట్లేదంటే ఎవరి ఫాల్ట్? ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాళ్ళదా, లేకపోతే మన ఇంట్లో వైరింగ్ ఫాల్టా? సో ఫస్ట్ ఎవరు కాల్ చేస్తాం? ఎలక్ట్రీషియన్ కాల్ చేస్తాం, ఏదైనా ఫ్యూజ్ పోయింది ఏదైనా. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ యాజ్ వెల్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సో వీ ఆల్వేస్ థింక్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇంకా ఆయన ఏదో చెయ్యాలి అనుకుంటారు. సో అందుకనే we all know this story. ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ వన్స్ హీ వాస్ ప్రీచింగ్ అండ్ దేర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అక్కడ ఒక పక్షవాయు చేత ఉన్న వ్యక్తిని దే ఓపెన్ ద రూఫ్ అండ్ బ్రాట్ హిమ్ డౌన్. ఆయన నలుగురు దించుతాడు. అప్పుడు అక్కడ ఒక ఫరిసీయులు, శాస్త్రులు, దే వర్ వాచింగ్ జీసస్ వాట్ హీ వుడ్ డూ, ఏం చేయగలరని. అప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఈ వ్యక్తికి స్వస్థపరచడం ఈజీయా, లేకపోతే నీ పాపాలు క్షమింపబడ్డం అన్నదో ఈజీయా అని అడుగుతారు. సో దెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ సేస్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు బి సేవ్డ్. స్వస్థపరచడం అనేది చాలా ఈజీ. ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొంది నిత్య జీవనంలో ఉండడానికి ఎంతో కష్టమైన విషయం. అదే దేవుడు మనకి దాన్నే కంప్లీట్ చేస్తే చిన్న చిన్న విషయాల్లో మన లోకంలో వచ్చాయి. ఆయన చేయాల్సింది ఏముంటుంది? ఆయన చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. మనము విశ్వాసంతో దాన్ని తీసుకోవాలి. మనకిచ్చిన ఆయుధాన్ని మనం వాడుకోవాలి. మనం వాడుకోకపోతే ఆయన ఫాల్ట్ కాదు. దిస్ ఈస్ వేర్ వి మిస్టేక్. దిస్ ఈస్ వేర్ అవర్ క్రిస్టియన్స్ హార్ మిస్టేకెన్. మనం ఏదొకటి ఎంత ప్రే చేసినా ఆన్సర్ రావట్లేదు అంటున్నాం. బట్ జీసస్ క్రైస్ట్ సేయింగ్, ఐ హావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్. యు ఆర్ నాట్ ఓపెనింగ్ యువర్ ఐస్ అండ్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ ఫెయిత్. విశ్వాసంతో తీసుకోలేదు. ఆయన చేసేది ఏమీ లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్. గాడ్ హెస్ ప్రొవైడెడ్ us all the weapons, all the weapons of our warfare. Belt of truth,
మనం వింటూ వచ్చేనాము ప్రతి బెల్ట్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటే ఎవరు? హూ ఇస్ ద ట్రూత్? జీసస్ ఈజ్ ద వే, ద లైఫ్ అండ్ ద ట్రూత్. ఆయన ట్రూత్. ఆ బెల్ట్ అనేది ఏంటి? మన చుట్టూ ఉండేది. అంటే మన లైఫ్ లో తీసుకునే ప్రతి డెసిషన్, ఎవ్రీ థాట్ షుడ్ బి సరౌండెడ్ బై ద ట్రూత్. అంటే యేసు లేకుండా మన లైఫ్ లో ఏ డెసిషన్ తీసుకోకూడదు. ఇఫ్ వీ టేక్ ఎ డెసిషన్ వితౌట్ జీసస్, వీ కాంట్ గో బ్యాక్ అండ్ సే అరే నీ వలన అయింది ఫాల్ట్, నీ వలన నీ మాట విని వచ్చాను అనుకోవడం. వెన్ వీ హ్యావ్ జీసస్ అరౌండ్ అస్, దెన్ వీ కాంట్ గో రాంగ్, బికాస్ దేవుడు మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. సో దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్. ఆయన నీతిని ధరించి వెళ్ళాలి. మన నీతి కాదు, మన సొంత డబ్బా కాదు. మనం ఎప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మై గ్రేట్నెస్. నేను మీకంటే ఎంతో గొప్ప పాపిని చెప్పాలని ఐ స్ట్రగుల్ ఎవ్రీడే, ఐ కమ్ బ్యాక్ టు గాడ్ అని బ్రదర్ చెప్పినట్టు. జీసస్ ఇస్ రిపెంటర్. ఆ సమరయ స్త్రీ ఎలా అయితే గుర్తు చేస్తున్నారు, దేవుడు నాకు నిరంతరం నిన్న కూడా గుర్తు చేశారు. ఐ వాజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ బిఫోర్ ఐ కమ్ అండ్ స్టాండ్ హియర్. ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్గివ్నెస్. సో బట్ ఐఎమ్ నాట్ స్టాండింగ్ బికాస్ మీకంటే ఏదో గొప్పవాడిని కాదు. ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ రైచియస్నెస్. ఆయన శిరస్త్రానం మీద నేను నిలబడి ఉన్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మీ, ఐ వుడ్ హ్యావ్, నేను ఎంతో సిగ్గుపడే వ్యక్తిని. ఐ హావ్ నాట్ ఈవెన్ బ్రేవ్ ఇనఫ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు బోస్ట్ all day in front of God. Psalms 44 verse 8. Tarvata we looked at the third one is the gospel of peace. Samadhana karamainatuvanti gospel. And then last week we looked at shield of faith. Viswasamani manam vadukovali. It's not having faith, we have to use it as a shield. Faith andariki untaru, ila marmasim, but to use it you need to exercise that faith. Andukani kriyaleni viswasamu. So today we are going to look at helmet of salvation. Last week helmet of salvation kuda chusamu. Today we are going to look at the sword of the word of God. So దేవుని వాక్యం అనేటువంటి ఖడ్గం. సో స్వర్డ్ లోనే వర్డ్ ఉంది, చూసారా? ఎస్, స్వర్డ్ లోనే దేవుని వాక్యం ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ టాకింగ్. సో ఈ వెపన్స్ అన్నిటిలో, ఇఫ్ వి గో బ్యాక్, ఈ వెపన్స్ అన్నిటిలో, దేవుడు ఇచ్చిన వెపన్స్ అన్నిటిలో, ఆల్ ది అదర్ వెపన్స్ అన్ని డిఫెన్సివ్. అంటే అర్థం ఏంటంటే శత్రువు మనల్ని అటాక్ చేస్తే కాపాడడానికి ఉపయోగపడే వెపన్స్. బట్ ఓన్లీ ఒకటే దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుధం, ఏంటంటే ఖడ్గం, స్వర్డ్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వెపన్ దట్ గోస్ ఇస్ అన్ అఫెన్సివ్. ఇతరుల్ని ఫైట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది. చాలా ముఖ్యం ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం. ఓకే, మిగిలిన ఆయుధాలన్నీ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే ఉపయోగపడుతుంది. హెల్మెట్ కానీ, బ్రెస్ట్ ప్లేట్ కానీ, బెల్ట్ కానీ, కాళ్ళ జోలు కానీ ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకు ఒక సోల్జర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఎనిమి వేస్తా ఉంటది, బాణం కానీ ప్రొటెక్ట్ అవుతూ ఉంటది. బట్ ఆ సోల్జర్ ఫైట్ చేయగలడు ఎనిమిని? లేడు. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర స్వర్డ్ లేకపోతే he can't fight. So sword is the only weapon where the soldier goes forward and fights with the enemy. శత్రువుతో పోరాడేటువంటి శక్తినిచ్చేది ఆ ఖడ్గము ఒక్కటే. మిగిలినవన్నీ ప్రొటెక్షన్కే, ఇది మాత్రము మనం వెళ్ళి ఫైట్ చేయడానికి. సో అందుకనే దేవుడు లాస్ట్ లో దాన్ని చెప్పారు, సిక్స్త్ పాయింట్ కింద. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ వీ నీడ్ టు నో ఇస్, దేవుని వాక్యం అనేది ఏంటంటే అదొక ఖడ్గము. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వెపన్ గాడ్ గేవ్ యూ టు ఫైట్ ఎన్ ఎనిమీ. నీకు సైతాను నిన్ను శోధిస్తుంటే, సైతాను నిన్ను, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ది ఓన్లీ వెపన్ దట్ యూ కెన్ ఫైట్ విత్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యం మాత్రమే. సో కొన్ని తలంపులు చూసి లెట్ us ఫినిష్ ఆఫ్ క్విక్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? మనకు అందరికీ తెలిసిన వచనాలు. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word was with God and the word was God. వాక్యమే దేవుడే అన్నాడు. సో తర్వాత John 17:17, your word is truth. ఆయన వాక్యమే సత్యం అంట. మనం we love truth. అవునా కాదు? ఎవరైనా మనకు అబద్ధం చెప్పి మోసం చేస్తే we feel hurt. ఈ లోకంలో చాలా రిలీజియన్స్, చాలా డాక్ట్రిన్స్ ఉన్నాయి. బట్ బైబిల్ is the only thing that says I am the truth. My word is truth. ఎవరు ఖచ్చితంగా చెప్పలేరు. But only the Bible it says, thy word is truth. So there are why is the word of God important? ఎందుకు దేవుని వాక్యం ఇంపార్టెంట్? దీంట్లో 4 reasons ఉన్నాయి. The first reason is in 2 Timothy
chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Bible unna vallu, let us read these verses. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That verse 17 as well, that the man of God may be perfect. So why should we read Bible? All scripture is given by inspiration of God. దేవుని యొక్క తెలుగులో ఏముందమ్మా ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దైవావేశం అంటే దేవుని యొక్క కంట్రోల్తో ఆధీనంతో రాయబడింది. సో ఎవ్రీ దేవుని వాక్యము దేవుడు మనుషుల్ని కేవలం పెన్స్ లా వాడుకున్నారు. మనుషులు రాసింది కాదు, ఇది కేవలము మనుషుల్ని ఒక పెన్ లా వాడుకుని దేవుడు రాసింది. సో ద ఫస్ట్ రీజన్ వై వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఇది దేవుని వాక్యం అంటే దేవుడే. సో గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ హస్ గివెన్ ఫర్ us. సెకండ్లీ Matthews 4:4 ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. మనుషుడు కేవలము రొట్టె వలన మాత్రమే జీవింపడు గాని దేవుని నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి వాగ్దానం. అర్థం ఏంటి? చాలాసార్లు చదివాం. మ్యాన్ షల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ ఎలోన్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం జీవించడానికి ఏం కావాలనుకుంటాం? మనం ఆహారము, నీళ్లు, గాలి ఉంటే చాలు అనుకుంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ గాడ్ ఈస్ సేయింగ్. అవి మాత్రమే కాదు. చాలా మంది దీన్ని ఆపోజిట్ గా అండర్స్టాండ్, అవి అక్కర్లేదు, దేవుని వాక్యం ఉంటే చాలు, ఇలా చెప్తున్నారు ఏంటి అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ద బైబిల్ సేస్. మ్యాన్ షల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ ఎలోన్ బట్ బై ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో మనం జీవించాలి ఈ లోకంలో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీ నీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యం అవసరం. దేవుని మనకి ఆహారము, నీళ్లు, గాలి ఎంత అవసరమో అంతకన్నా అవసరమైంది ఏంటంటే దేవుని వాక్యం. So it is very important for us to know the importance of word of God. Thirdly, మనకు తెలుసు ఇది Psalms 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. తెలుగులో ఎవరైనా చదువుతారా? Psalms 119:105. Psalms 119:105. నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది. Yes. పాదములకు దీపము, నా త్రోవకు వెలుగు. చాలా సార్లు in our life we struggle to find ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి, what is the next step in our life, లేకపోతే మ్యారేజ్ విషయంలో, లేకపోతే కెరీర్ విషయంలో, ఎవ్రీథింగ్ we struggle to take decisions, maybe some other issue in our life. But what is that gives us light? మనకి దారి చూపించేది ఏంటంట? ఆయన వాక్యం. Psalms 119. The Bible లో బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్, లాంగెస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి? Psalms 119. దాంట్లో 176 వర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఖడ్గం అనేది ఎంత ముఖ్యం అంటే ఈ Psalms 119, the longest chapter in the Bible, 176 వర్సెస్ లో ప్రతి వచనము దేవుని వాక్యం గురించే మాట్లాడుతారు. All 176 మీరు చదవండి. నేను బిఫోర్ ఐ కేమ్ హియర్ ఎస్టర్డే ఐ సాట్ అండ్ రెడ్ ద హోల్ 176 వర్సెస్. ఎవ్రీ వచనం, ప్రతి వచనము కూడా దేవుని వాక్యం గురించే మాట్లాడదు. అందుకనే దేవుని వాక్యం అంటే అంత ఇంపార్టెంట్. బైబిల్లో కూడా ద లాంగెస్ట్ బుక్, లాంగెస్ట్ చాప్టర్ ని దేవుని వాక్యంకి డెడికేట్ చేయబడింది. సో ద థర్డ్ రీజన్, మన జీవితంలో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అనే దానికి దేవుని వాక్యమే మనకి వెలుగుగా ఉంటుంది. సో గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ దట్స్ వై ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. చివరిగా we look at Hebrews chapter 4. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం, Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. ఇది కూడా మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు, చదివే ఉంటారు. Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. So just ఎవరైనా తెలుగులో just 12th verse చదివితే చాలు. ఎందుకనగా
దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలది, రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలులను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. థ్యాంక్ యూ అన్న. సో ఎలాంటిదంట? రెండంచులు గల ఖడ్గమై ప్రాణ ఆత్మలను విభజించినట్టు. సో ఇట్ సేస్ ఇట్ ఈస్ షార్పర్ దెన్ a two-edged sword, piercing, dividing the soul and the spirit. So this is exactly what I was talking. సోల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బైబిల్లో ఇట్స్ అబౌట్ అవర్ మైండ్. మన మైండ్ని మన దేవుడి ఇచ్చిన ఆత్మని విభజించేది దేవుని వాక్యం. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ దట్ టెల్స్ అస్, అరే ఇది శరీరం చెప్పేది, ఇది ఆత్మ చెప్పేది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు డివైడ్ ది ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ న్యూ మ్యాన్. సింపుల్ డెసిషన్స్ మన యొక్క లైఫ్లో మనం దేవుని ప్రార్థించాలనుకున్నప్పుడు వెంటనే మన శరీరం ఏం చెప్తారు? అరే అలసిపోయాం, ఈరోజు అంతా వర్క్ చేసి వచ్చాం, మేబీ ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుంటే చాలు, దేవుని వాక్యం చదవడానికి సమయం లేదు, రేపు చదువుదాంలే అంటారు. బట్ దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ డెసిషన్స్ విల్ బి డిసైడెడ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో దేవుని వాక్యం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, నెంబర్ వన్ వాట్ వీ లుక్డ్ అట్ ఈస్ సో దేవుని వాక్యం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, అది దేవుని వాక్యము ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ గాడ్. కేవలం దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాక్యం అని. సెకండ్లీ, గాడ్ సేస్ మ్యాన్ షల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ అలోన్. దేవుని వాక్యం మనం జీవించడానికి ఎంతో ముఖ్యం. థర్డ్లీ, ఆయన వాక్యం మనకి ఒక దీపం లాగా, ఒక వెలుగుగా ఉంటుంది, మనం చేసే ప్రతి విషయంలో వెలుగు మార్గం చూపించేది ఉండదు. అండ్ ద ఫోర్త్లీ, ఇట్ ఈస్ ద వర్డ్ దట్ హెల్ప్స్ us టు కరెక్ట్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవడానికి కేవలం దేవుని వాక్యమే దానికి కారణంగా ఉంటుంది. సో ఈ వాక్యాన్ని మనకు ఉంది, వాక్యం ఉంది, ఈ ఖడ్గం ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? ఒక సోల్జర్ కి ఒక పురాతన కాలంలో వెపన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక స్వర్డ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన యుద్ధానికి వెళ్ళిపోగలరా? లేదు, దాంతో ట్రైనింగ్ అవసరం. పొరలో రాజులు ఏం చేస్తారు? దే ట్రైన్ చాలా కాలం their friends తోటి, they go to master classes and they train the sword, ఎలా వాడాలో ఉపయోగించుకుంటారు. వాక్యాన్ని వాడడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాక్యం ఉండడమే కాదు, వాక్యాన్ని వాడాలి. సో మనకి బైబిల్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఆయన వాక్యాన్ని వాడి సైతాన్తో యుద్ధం చేశారు. ఇన్ మాథ్యూస్ చాప్టర్ 4 మనకి తీయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఉపవాసం ఉండి 40 రోజులు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత సైతాన్ వచ్చి ఆయన 3 ప్రశ్నలతోటి యుద్ధం చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేశారు? దేవుడు కేవలం వాక్యంతో ఆ యొక్క జయాన్ని పొందారు. హీ డస్ నాట్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఆయనకి శక్తి ఉంది, ఆయన మిరకల్స్ చేయగలడు. ఆయన he could have brought angels to his rescue, but he simply said word of God. దేవుని వాక్యంతో యుద్ధం ఆడాడు. మన జీవితంలో కూడా మనకి డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు, మన జీవితంలో సైతాను అనుమానం కలుగు చేసినప్పుడు, అరే నీకు రక్షణ ఉందా, నిజంగా నువ్వు చనిపోతే పరలోకానికి వెళ్తావా, లేకపోతే నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటున్నావా, అంతా నీ భ్రమ, ఇలాంటి ఆలోచనలు అందరికీ వస్తాయి. ఎందుకంటే సైతాను పక్కనే ఉంటాడు. దాన్ని ఫైట్ చేయగలడానికి కేవలము ఓన్లీ దేవుని వాక్యం మాత్రమే. యూ కెనాట్ ఫైట్ అదర్వైజ్. దేవుని వాక్యంతో ఫైట్ చేయాలి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టీవెన్ ఇన్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 7. ఆయన కూడా స్టీవెన్ దేవుని వాక్యంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసయ్యుల్ని శాస్త్రులతో యుద్ధం చేశారు. సో హౌ టు యూజ్ ద స్వార్డ్? దీంట్లో జస్ట్ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ వి ఫినిష్. దేవుని వాక్యాన్ని ఎలాగా మనం వాడుకోగలం, ఎలా దాంతో మనం ట్రైనింగ్ తీసుకోగలం, అది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ రీడింగ్ ద బైబిల్. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ రీడ్ యువర్ బైబిల్. చాలా ఫండమెంటల్ బేసిక్ థింగ్. బైబిల్ చదవకుండా, వాక్యం చూడకుండా ఏ వ్యక్తి క్రైస్తవుడు కాదు. మనం గుడికి వెళ్ళొచ్చు, యేసుని నమ్ముకున్నాను అంత ఇతరులకు చెప్పుకోవచ్చు, మన పేరు మార్చుకోవచ్చు, ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఓపెన్ ద బైబిల్ అండ్ రీడ్ ద బైబిల్ ఎవ్రీ డే, యు ఆర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్. అంటే యేసుని, క్రిస్టియన్ అంటే క్రైస్ట్ లైక్, యేసుని పోలి మనం నడిచే వాళ్ళం కాదు. సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద బైబిల్. ప్రతిరోజు మనకి క్వైట్ టైం అని ఉంటుంది. క్వైట్ టైం అంటే దేవునితో గడిపే సమయం. ఉదయము రాత్రి తప్పకుండా ఉండాలి. ఎన్ని వచనాలు చదివామనేది ముఖ్యం కాదు. 5 వచనాలు చదివినా పర్లేదు. ఉదయం మన వర్క్కి వెళ్ళకముందు
లైక్ 5 వచనాలు చదివి మనం కొంచెం ప్రార్థన చేసుకుని ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ రోజంతా గడిపితే దాంట్లో ఉన్న ఆనందం దేంట్లో ఉండదు. సో ఒక చిన్న వీడియో ఉంది, ఐ వాంట్ యూ టు వాచ్. ఐ థింక్ వీ షుడ్ వాచ్ ఇట్ 2 times. లెట్ us see. కనెక్ట్ చేయాలి. సారీ. The words of the prophets. God is in there. Moses told his people to put scripture in little boxes and tie it to their heads. Strap the Bible to your forehead. Shout proverbs from the rooftops. Post parables on your mirror and on your wall. Pack your margins with notes. Sing the Psalms as your prayers. Read Paul out loud like poetry. Know Isaiah by heart. Love Matthew like a brother. Squeeze the verses like oranges. Do like the Lord told Ezekiel. Eat this scroll. Fill your stomach with it. So I ate it, and it tasted as sweet as honey. Don't just read the words of the prophets. Eat them. సో ఈ యొక్క వీడియోలో ఉండే వచనాలు ఎక్కడున్నాయంటే డ్యూట్రానమీ, ద్వితీయోపదేశ కాండం, డ్యూట్రానమీ చాప్టర్ 6 verses 6 to 9. Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 9. This is what Moses told the Israelites to do. మోషే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి చెప్పినటువంటి మాటలు. ద్వితీయోపదేశ కాండము, it is the 5th book in the Bible from the first. Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 9. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. మన హృదయంలో ఆ యొక్క వాక్యాలను పెట్టుకోవాలంట. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them, వాటి గురించి మాట్లాడాలి. When thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Verse 8. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets before thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. సో దేవుని వాక్యాన్ని ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళకి తలకు కట్టుకోమన్నారు. సో వాళ్ళు యూదులు ఇప్పుడు కూడా ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని చిన్న చిన్న బుక్స్ గా రాసుకుని తలకు కట్టుకోండి చూపించారు కదా వీడియోలో. సో దట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్. బట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఆయన వాక్యం ఎప్పుడు మన హృదయంలో మన మనసులో ఉంటారు. ఆయన వాక్యం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మనం వాక్యం చుట్టూ పెట్టుకోవాలి. మన ఇంట్లో వాక్యాలు ఉండాలి. చూసాక వీడియోలో చిన్న చిన్న పోస్టర్ నోట్స్. ఈరోజు దేవుడు వాక్యం అంతా ఏం మాట్లాడారు, ఆ చిన్న వర్స్ చాలు, ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ద వెపన్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ యూ. నీకు రోజు ఒక ఆయుధాన్ని ఇస్తున్నారు. ఆ ఆయుధాన్ని వదిలేసి వెళ్ళి నాకు విజయం రావట్లేదు, నేను ఎంతో నిరాశలో ఉన్నా, నాకు అసలు దేవుడే కనిపించలేదు అంటే ఎవరి తప్పు? దేవునిదా మనదా? సో ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫాల్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ God is talking to us. We need to read the word of God. So we need to read the word of God. Secondly, we need to memorize the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని దాన్ని బట్టి పట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఒక వర్స్ చూద్దాం. Psalms 119 verse 11. ఎనీవే అక్కడ ఉంది, చదువుదాం. లెట్ us టైం లేదు కాబట్టి. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. సో మనం పాపంలో పడిపోకుండా కాపాడేది దేవుని వాక్యమే. మనము పాపంలో పడిపోతున్నాం అనుకో, అప్పుడు బైబిల్ తీసి చదవడానికి టైం ఉండదు. దేవుని వాక్యం మన మనసులో ఉంటే అది గుర్తు చేస్తారు దేవుడు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అవర్ బైబిల్. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. అందు ఏమంటున్నాడు ఆ వీడియోలో, వీ హ్యావ్ టు స్క్వీజ్ ద వర్డ్స్ లైక్ ఆరెంజెస్ అంట. ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసినట్టు అట్లాగా దేవుని వాక్యాన్ని పిండాలి. వీ హ్యావ్ టు ఈట్ దెమ్. వెన్ వీ ఈట్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ టేస్ట్ ఇట్. ఇట్ విల్ టేస్ట్ లైక్ స్వీట్ హనీ. నిజంగా దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఆదరణ ఎక్కడ దొరకదు మన లైఫ్లో, బికాస్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ దేర్. అండ్ దెన్ ద ఫైనల్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉండాలి. వింటున్నప్పుడు దేవుడు మనకి విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ యూజ్ దిస్ వర్డ్.
దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి. ఐ డోంట్ నో వాట్ యువర్ లైఫ్ ఇస్. ఐ డోంట్ నో నీకు ఎంత టైం ఉందో లేదో అనుకుంటున్నాం. మనం చూస్తాం ఎంతమంది చనిపోయారు, యవనస్తులు చనిపోతున్నారు. యూనో వీఆర్ నో లాంగ్, మన యూకేఎం ప్రొటెక్టెడ్ కాదు. అవర్ వేవ్ is starting. Many people will go, but if we don't have Jesus in our heart, our life is wasted. All our hard work, మనం మనీ సంపాదించాలని ఎంతో తృష్ణగా డే నైట్ జాబులు చేస్తూ ఉంటాం. But if we don't have enough time with God, everything is wasted. Who will take care of the money that we, అందుకనే దేవుడు ఒక దృష్టాంతం చెప్పాడు. ఒక వ్యక్తి ఎంతో డబ్బులు సంపాదించాడంట. సంపాదించి ఆయన ధాన్యాన్ని అంతా దాచుకున్నాడు. అరే నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుము అన్నాడు. అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, అరే పిచ్చివాడా, ఈ రోజే నీ యొక్క ప్రాణం నాకు కావాలి, నీ ఎవరిదవుతుంది ఈ యొక్క ధనం అంతా అన్నాడు. సో ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ జీసస్, వీ ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ ఛాన్స్. దేవుడు మనుషులకి ఒక్కసారే ఇస్తారు. ఫర్ ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ ఫర్ మ్యాన్ టు లివ్ వన్స్ అండ్ టు డై వన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ జడ్జ్మెంట్. సో మనం తర్వాత తీర్పులోకి వెళ్తాం. సో గాడ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్. సో మై క్వశ్చన్ టుడే ఈస్, డూ వీ హ్యావ్ ద స్వర్డ్ విత్ యూ? ఈ యొక్క ఖడ్గము ఈ దగ్గర ఉందా లేదా? యూజ్ దిస్, యూజ్ యువర్ హెడ్ ఫోన్స్, యూజ్ ఆల్ ద మోడర్న్ గ్యాజెట్స్ దట్ యూ గాట్, యూజ్ దెమ్ ఫర్ లెర్నింగ్, గెటింగ్ క్లోజ్ టు గాడ్. దేవుని వాక్యాన్ని వాడడానికి ఉపయోగించు. అండ్ ఇఫ్ యూ నో, ఆర్ యూ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నావా? ఆర్ యూ మెమరైజింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? ఆర్ యూ హీరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? సో ఈ కొద్ది తలంపులతోటి లెట్ us ఎగ్జామిన్ అవర్సెల్వ్స్. మనం బల్లో పాల్గొన్నది, మనం యొక్క విశ్వాసి, మనం దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డ అని చెప్పుకున్నట్టే మనము ఇలా చేయకుండా దేవుని ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైన బల్లో ఎలా పొందగలం? హౌ కెన్ we take part? Let us examine ourselves. Let us spend half a minute in silence. Let us kneel down, close our eyes, and let us spend half a minute in silence.